Hi students, next we are going to discuss about some problems. So the question is that the figure shows the Wheatstone bridge ABCD. Mark the currents in the various sections as shown, and we have to find out the unknown currents value. And here we are taking three unknown currents. Through this branch AB, it is taken as I1 is flowing, and through this AD, I2 is flowing, and through this central branch, IG is flowing. Since this is a galvanometer having a resistance of 500 ohm, and we are taking the current which is passing through this galvanometer is IG. So here the circuit is consist of three unknown quantities I1, I2 and IG. We have to consider three loops. This point is taken as A, and this is B, and this is C, and this is D. And the current, main current which is flowing through the circuit is I, capital letter I. And here we are considering a voltage source of 4.5 volt. So first we have to take the first loop. Here the first loop is A, B, D, A. That is the first loop. So for loop A, B, D, A, apply the KVL. So we get here we are going in the same direction of current. That is, the current is marking in this direction, and we are going to analyze the circuit in the same direction. So നമ്മൾ രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് we are taking this value as negative. So minus 1000 I1 minus second quantity is the current is flowing in this downward direction, and we are going to analyze the circuit in the same direction. So this value is also minus. And in the third branch, here we are going to consider this branch. Here it is, we are going to analyze the circuit in this direction, but the current is flowing in the opposite direction. So we are taking this quantity as positive. So the first quantity is minus 1000 I1, and second is minus 500 IG, and third is 5000 I2. It is equal to 0. And ഇതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ചെറുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ we get the value as 2I1 plus IG minus 10I2 is equal to 0. Mark it as equation number 1. ഈ സെയിം പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലൂപ്പിനും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് B, C, D, B. It is the second loop, and here the current which is flowing through the central branch is IG, and this current is I2, and the current which is entering at this junction B is I1. So here I1 and IG and I1 is there in this point, and I1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ ഈ ബിയിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടാണ്. പക്ഷെ ബിയിൽ നിന്ന് ഐ ജി പോകുന്നുമുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുക. സോ I1 മൈനസ് ഐ ജി ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദിസ് BC ബ്രാഞ്ച് ഓർ 100 ohm റെസിസ്റ്റൻസ്. I1 മൈനസ് ഐ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ 100 ohm റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ പോയിന്റ് ഡിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ at point D, I2 is coming to the point D, and IG is also coming to point D. So the current which is leaving from this point D is I2 plus IG. I2 plus IG എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ആയിരിക്കും DC എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചിലൂടെ, അതായത് 450 ohm എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ I1 മൈനസ് IG എന്നെടുത്തു, and this current is I2 plus IG. So for the second loopൽ നമ്മൾ KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് സെയിം റൂള് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനും കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ മൈനസ് സൈനായിട്ടാണ് എടുക്കുക. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ, ദെൻ വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ.
So here we get minus 100 into I1 minus Ig plus 450 into I2 plus Ig, and third quantity is plus 500 Ig, which is equal to 0. Simplify ചെയ്യുമ്പോൾ we get 2I1 minus 21 Ig minus 9 I2 is equal to 0. Mark it as equation number 2. And the same procedure is repeated for the loop 3. That is, loop 3 is EABCFE. That is EABCFE. It is the third loop. So third loopil നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ 1000 ohm കാണും, then this 100 ohm കാണും, then ഈ ഒരു ബാറ്ററി സോഴ്സും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന പാകത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ തേർഡ് ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ്, നമ്മൾ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ്, ആൻഡ് ദ കറണ്ട് ഈസ് ഓൾസോ ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് നെഗറ്റീവ്, ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ആൻഡ് ദിസ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻഡിങ് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ. സോ ഒരു വോൾട്ടേജ് റൈസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. So the third equation is minus 1000 I1 minus 100 into I1 minus Ig plus 4.5 is equal to 0. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുറച്ച് റൂൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ഷൻ കാണും, എങ്ങനെയാണ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏത് ബ്രാഞ്ചിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ വി കൺസിഡേർഡ് എ ബി ഡി എ. ആദ്യം മുതൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുവാണ്, ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ABDA ആയിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക്, പിന്നെ ബിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക്, ആൻഡ് ഡിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ AB എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു കറണ്ട്. സോ രണ്ടും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡയറക്ഷനും കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കുക. നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനും കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോയും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ പോസിറ്റീവായിട്ടും എടുക്കും. ദെൻ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവും, ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം കാണുന്ന എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇതുവഴി നമ്മൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദർ ഷുഡ് ബി എ വോൾട്ടേജ് റൈസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് ആ വാല്യൂവിനെ എടുക്കുക. ഇനി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ബാറ്ററി സോഴ്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇവിടെയും നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഇവിടെയും ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് സർക്യൂട്ടിൽ ബാറ്ററി സോഴ്സ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനൊരു വോൾട്ടേജ് ഫോൾ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക. വോൾട്ടേജ് ഫോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ -4.5 ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, here it is negative terminal and it ends in positive terminal. So we are taking it as voltage rise വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ +4.5 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. And after getting this equations we have to simplify those equation and we get I1 value and I2 value and I3 value on solving these three equations. ഈ ഇക്വേഷൻസ് മൂന്നും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ മൂന്ന് ഇക്വേഷനെയും സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ ജിയുടെ വാല്യൂം I1ൻ്റെ വാല്യൂം ആൻഡ് I2ൻ്റെ വാല്യൂം നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഹിയർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തേക്കുന്ന ഗാൽവനോമീറ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഐ ജിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കുന്നത് എത്രയാണ്, IG = 4.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 37.4 × 10⁻⁻6 ആംപിയർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. വി നോ 10⁻⁻6 എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് വാല്യൂ ആസ് 37.4 മൈക്രോ ആംപിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം B to D.
ദിസ് കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം ബി ടു ഡി. നമ്മൾ ഐ ജിയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത്. ഐ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഗെറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ഡയറക്ഷൻ ബിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഐ ജിനെ എടുത്തേക്കുന്നത്. ആ സെയിം ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ഡയറക്ഷനാണ്. ഐ ജിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഡൗൺവേർഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്കാണെന്ന്. നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന വാല്യൂ, ഐ ജിക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന വാല്യൂ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ഡയറക്ഷൻ ശരിയാണ്. ഇഫ് വി ഗെറ്റ് എ വാല്യൂ, എ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഫോർ ദിസ് ഐ ജി, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ഡയറക്ഷൻ ബിയിൽ നിന്ന് ഡിയിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നതാണ്. അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ള അസംഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തേണ്ടി വരും. ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ജി ഈസ് നെഗറ്റീവ്, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്, സോ നോ ഇഷ്യൂ. So we get the value of Ig as 37.4 microampere and it is flowing from B to D.